दुखदाई माया मोह छोड़ो। रमीनी 84। ये जीरा ते अपने दुखी समारा, जेही दुख व्यापी रहा संसार। माया मोह बदा सब लोई, अल्प लाभ मूल गो खोई। मोर तोर में सबे बिगुचा, जननी गर्भ वोद्र मा सूता। बहु तक खेले खेले बहु रूपा, जन भवरा अश गए बहुता। उपजी बिनसी फिर जुई नी आवे, सुखो लेस सपने हूँ नहीं पावे। दुख संताप कष्ट बहु पावे, सो न मिला जो जरत बुझावे। मोर तोर में जरे जग सारा, ध्रुग स्वार्थ झूठा अहंकारा। झूठी आस रही जग लागी, इन हते भागी बहुरी पुनी आगी। जेही हित के राखे हूँ सब लोई, सो सयान बाँचा नहीं कोई। साखी आपू आपू चेते नहीं, कहो तो रुसवा होई। कहीं कबीर जो आपू न जागे, निराशती अस्थि न होई। आनो भावार्थ के हे जीव, तो तारी जातने ते दुखों थी बचावी ले। जे दुखो संसार में फैलायेला छे। बधा लोको माया मोह बंधन में बंधायेला छे। तेमा विषय भोगनो लक्षण लाभ छे, परंतु आ व्यामोह में पड़ीने स्वरूप विवेक तथा चिरंतन शांति खोवाई जाय छे। संसारना बधा लोको राग देश में गूंचवायेला छे। आज कर्मवास तेओ वारंवार माताना गर्भ में सूवे छे अने जन्मे छे। जीव अनेक रूप धारण करीने संसार में पाप पुण्य कर्मोना विविध खेल खेले छे, परंतु तेओ ते रीते विमोहित थईने संसार में पीसाई जाय छे। जेम भमरा सुमन सुंपट में तेनी रसा शक्ति ने वश बंधन थईने मराय छे। जीव कर्मध्यासवश अनेक योनि में जन्मतो मरतो भटके छे अने स्वप्न में जराय सुख नहीं मेळवतो, बल्कि दुख संताप तथा खूब ज कष्ट मेळवे छे। तेओने एवा सद्गुरु नहीं मळता के जे एमना बळता हृदयने तेमना सत्य उपदेश रूपी जळथी बारी दे। राग देश में पूरो संसार बळी रह्यो छे। आवा स्वार्थ ने धिकार छे अने एना मूळ स्वरूप खोटा अहंकार ने पण धिकार छे। लोकोने संसारना भोगोनी आशा छे ते खोटी छे। जे एनाथी दूर भागे पण छे ते पाछा बीजी आग में जईने पड़े छे अने ते आग छे धार्मिक मूंझवण। लोकोए जे कल्याण माटे मान्यतानी एक घेराबंधी बनावी राखी छे, ते कल्याणकारी न थई सके। ते चतुराई लोको माथी कोई भव बंधनों माथी मुक्त न था। लोको खोटी मान्यताओथी पोते सावचेत नहीं थता। जो तेओने सावचेत करवामां आवे तो तेओ आक्रोश में आवी जाय छे। सद्गुरु कहे छे कि जो मनुष्य जाते सावचेत न थाय तो खोटी मान्यताओ खरी थई सकती नहीं। व्याख्या सद्गुरुए प्रथम रमीनी में जेम पूरा ग्रंथनी भूमिका रूपे प्रस्तुत करी अने बीजकभर में विस्तार रूपे कहेवामां आवेली वातो प्रथम रमीनी में सूत्र रूपे कहेवामां आवी। तेम रमीनी प्रकरणनी छेली आ 84 रमीनी में
પૂરા રમીની પ્રકરણનો સાર કહી દીધો છે અહીંયા। ये जियरा ते अपने दुख ही संहार, जे ही दुख व्यापी रहा संसार। देहिक देविक तथा भौतिक आ त्रण प्रकारना दुख छे, जेमां संसारना बधा प्राण पीड़ित छे। शारीरिक रोग, मानसिक मूंझवणों द्वारा मळतुं दुख देहिक ताप छे। अतिवृष्टि, अनावृष्टि, करा पड़वा, झाकड़ पड़वुं के कोई पण जड़ पदार्थथी मळतुं दुख आ दैविक ताप छे। अने प्राणीओ द्वारा मळतुं दुख भौतिक ताप छे। ए त्रिविधि तापोमां मुख्य ताप छे मानसिक ताप। आज ताप मनुष्य ने मारी नाखे छे, आज एने पीड़ित करे छे आ मानसिक ताप। जड़ पदार्थों द्वारा मळता दैविक ताप तथा प्राणी द्वारा मळता भौतिक तापथी बंने त्यां सुधी बचवानो प्रयास करवो जोईए। मनुष्य आनी पाछळ ज दौड़ करे छे, एमां ज फसाय छे। संयम राखी दैहिक तापोथी पण बचवानो प्रयत्न करवो जोईए। आपणे आपणी जातने मानसिक तापोथी पूर्ण रीते बचावी सकीए। मनथी पीड़ा सौथी मोटी पीड़ा छे। आ मननी पीड़ा रात्रे पण ऊँघ नथी आवा देती। आज पीड़ा महान छे, आज खतरनाक पीड़ा छे। आज पीड़ा राक्षस पीड़ा छे। जेना मननी पीड़ा समाप्त थई गई ते सदाय सुखी रहे छे। सुखी थवा माटे मननी पीड़ा ने समाप्त करो, आज औषध छे। मनथी उत्पन्न थयेला काम, क्रोध, लोभ, मोह, राग, देश जीवने आजे संताप आपे छे अने आगळ भवबंधन तथा जन्म मरण प्रवाहनुं कारण बने छे। जेना परिणामे जीव विविध शरीर धारण करीने बधा ज प्रकारना दुखो भोगवे छे। माटे मुख्य दुख छे दुखनुं मूळ काम, क्रोध वगैरे। एटले सद्गुरु कबीर साहेब कहे छे के आ दुख में आखो संसार डूबेलो छे, एनाथी तू तारी जात ने केम बचावी ले छे। माया मोह बधा सबलोई, अल्प लाभ मूल गोख होय। दुखो उत्पन्न थवानुं कारण छे माया मोह में बंधाई जवुं। जोवा मळे छे ने बधा जीव माया मोह में बंधायेला ज छे। आ पूरो संसार माया मोह में बंधायेलो छे। आमां कोई बची शकतुं नथी, कोक ज विरलो बचे छे। जे आपणुं नथी तेने आपणुं मानवुं ए ज माया मोह छे ने। विवेकथी जोई तो आपणा आत्मा सिवाय कांई ज आपणुं नथी। शरीरथी मांडीने ते संसारना बधा जीव प्राणी तो पदार्थ ज छे, ए पर ज छे। सौ आपणा आत्माथी अलग ज छे ने अने एमां ज आपणे अहंता ममता करीने बंधायेला रहीए छीए। ए सोहामणा ममता मोहमां भोगोनो लाभ जणाय छे, परंतु ते बहु क्षणिक छे। अने वासना तृष्णा ने उत्पन्न करी असीम दुख वधारनार छे। मनुष्य ने आ खबर नथी एटले भौतिक सुखनी पाछळ दौड़ मूकी रह्यो छे। छतां जाणे छे सुख मळे छे दुख। संसार में फसाई आपणे आपणा मूळ ने आमां खोई बेसीए छीए। आपणुं मूळ छे
આત્મ અસ્તિત્વ તો ખોવાનું નથી, પરંતુ માયા મોહને કારણે તેનું વિસ્મરણ થઈ જાય છે. વિસ્મરણ થવું એ જ અહીં ખોઈ નાખવા બરાબર છે. આપણી પાસે કરોડો અબજોની મિલકત છે, પરંતુ તે ભૂલી ગયા હોય તો તે જાણે કે હોવા છતાં પણ ન હોવા સમાન જ છે ને. આ જ રીતે પરમ તત્વ સ્વરૂપ સ્વસત્તા છે, પરંતુ તેનું વિસ્મરણ થવાથી આપણે ભટકી રહ્યા છે. માટે ભોગોમાં લાક્ષણિક છે, જે અંતે દુઃખમાં પરિણમે છે, અને આ ભોગાવરણમાં સ્વરૂપને ભૂલી જવાય છે. તેથી આપણે સંસારમાં કિકર્તર મંડીને આમાં ને આમાં આપણે ભટકીએ છીએ. મોર તોર મેં શબે બિગુચા. આપણે સંસારના પ્રાણી પદાર્થમાં જેટલા પ્રમાણમાં આસક્ત થઈ છીએ, તેટલા જ પ્રમાણમાં રાગ દેશમાં ફસાય છીએ. કાંઈ પણ આપણું માનવાથી રાગ ઉત્પન્ન થાય છે, અને તેમાં વિધન પડે તો દેશ ઉત્પન્ન થાય છે. રાગ દેશ મનોમય સાગરનું મહાવમળ છે. એમાં પડેલો જીવોને વળી વિશ્રામ શેનો હોય? રાગદેશ એવો દાવાગ્નિ છે કે જેમાં આખો સંસાર બળી રહ્યો છે. મોર તોર મેં શબે બિગુચા એ ઘણું જ માર્મિક કથન છે. મનના બધા જ વિકારો રાગદેશમાં આવી જાય છે. એ રાગદેશમાં બધાયેલા જીવ જન્મ મરણના પ્રવાહમાં ભટકી રહ્યો છે. બહુ તક ખેલ ખેલે બહુ રૂપા, જન ભવરા અશકએ બહુતા. મનુષ્ય અનેક રૂપોમાં જાત જાતના ખેલ ખેલે છે. માણસ 4 દિવસની જવાની ધન, કુટુંબ, મિત્રો, અધિકાર, પદ પ્રતિષ્ઠા વગેરે મેળવી તેમાં ભૂલો પડે છે, અને માયાના ઉન્માદમાં પડીને અનેક પ્રકારના ખરા ખોટા આચરણ કરે છે. સારું આચરણ કરું તો બરાબર છે, પરંતુ તે મળેલી ક્ષણિક શક્તિના પ્રમાદમાં દીન દુનિયાને એટલો ભૂલી જાય છે કે દુષ્કર્મ કરવામાં પાછી પાની કરતો પણ નથી, અને એના અહંકારમાં તે લીન હોય છે. ભોગોમાં ઉનમતા તેના માટે વધારે ધન ભેગું કરવાના ચક્કરમાં છળ કપટ, ચોરી, વિશ્વઘાત, ભોગોના અડચણ પડે તો તે હત્યા તથા ખબર નહીં કેવા કેવા દુષ્ટ કર્મ કરે છે. માણસ આવું બધું કરવા તૈયાર થાય છે. દેહાભિમાનમાં માણસ સંસારને ધરાઈને ભોગવે છે. એના પરિણામે તેમની દશા ભમરા જેવી થાય છે. ભમરો ફૂલો પર બેસીને રસ ચૂસે અને તેની આસક્તિવશ થઈ અને ભૂલી જાય છે કે આનાથી અલગ થવું જોઈએ. એટલામાં પશુઓ આવીને ફૂલો સહિત તેને ચરી તેના મુખમાં ચાવીને કાઢી નાખે છે, કારણ કે આ ફૂલોમાં ભમરો બેઠેલો છે. આ જ રીતે પ્રમાદી મનુષ્ય સંસારના રાગ રંગમાં ડૂબી અનેક કર્મો કરતા કરતા કાળનો કોળિયો બની જાય છે. ઉપજી બિનસી ફીર જોઈની આવે. કર્મી જીવોની આજ દશા છે કે જન્મતા મળતા સંસારમાં ભટકતા રહેવું
અને સ્વપ્નમાં પણ સાચું સુખનું દર્શન ન પામવું. દુઃખ સંતાપ કષ્ટ બહુ પાવે. દેહાધારી જીવનભર દુઃખો સંતાપો કષ્ટો તથા વિપત્તિથી ઘેરાયેલો રહે છે. અહીં દુઃખ સંતાપ કષ્ટ આ 3 શબ્દ છે, જેમના ઉપરથી તો એક જ અર્થ લાગે છે, પરંતુ એમના અર્થોમાં ફરક છે. કોઈ તાપમાં ચાલીને આવે છે તો લોકો કહે છે કે તમને ઘણું કષ્ટ પડ્યું. કોઈકનું જ્યારે કાંઈ મોટું નુકસાન થાય છે તો લોકો કહે છે ને કે તેને ઘણું દુઃખ છે. ઘોર અપમાન કે પ્રતિકૂળતા વગેરે મળે તો માણસને સંતોષ થાય છે કે આ રીતે કષ્ટ દુઃખ તથા સંતાપ ક્રમશ એક પછી એક વધારે દુઃખદાયી છે. આવી જ રીતે ખેદ ચિંતા શોક પીડા વેદનામાં ફરક છે. મિત્રોનો પત્ર ન મળે તો ખેદ થાય, કામ બગડી જાય તો ચિંતા થાય છે, પુત્ર વગેરેના મરણમાં પણ શોક થાય જ છે, શરીરમાં ઘા પડે તો પીડા થાય છે. ઊંડી પીડા જ વેદના કહેવાય છે. કોઈ ખાસ એવો બનાવ બની ગયો હોય તો મનમાં લાગેલા આઘાતથી તે સમજે કે જે મનની દશા અવ્યવસ્થિત હોય છે તે વેદના કહેવાય છે. દેહોપાથીમાં પડીને એ બધાને જ જીવ સહન કરે છે. સોનો મિલા જો જરત બુજાવે. માણસના બળતા મનને શીતળ કરનાર સદગુરુનું જ્ઞાન છે. માણસને જ્યાં સુધી સદગુરુ જ્ઞાન નથી મળતું ત્યાં સુધી તે બળતો જ રહે છે. સંસારમાં દુઃખોથી છુટકારો બીજી કોઈ જગ્યાએ નથી. ફક્ત સાચા સદગુરુના શરણમાં જ જીવ પૂર્ણ સુખી થઈ શકે છે. મોર તોર મેં ઝરે જગ સારા. આ ચરણમાં આવેલી વ્યંજના ખૂબ જ માર્મિક છે. સંપૂર્ણ માનવ સંસાર મોર તોરમાં બળી રહ્યો છે. થોડી થોડી જમીન, થોડા રૂપિયા, થોડી થોડી માન મર્યાદા, થોડું સોનું, થોડું ચાંદી, મનુષ્ય રાગ દેશ ક્રોધ હત્યા વગેરે બધું કરે છે. ભાઈ ભાઈ, કાકા ભત્રીજા, ત્યાં સુધી કે પિતા પુત્ર પણ સામ સામેના મકાનમાં રહે છે. બંનેના ઘરમાંથી નીકળવાનું આંગણું એક જ છે, પરંતુ તેઓ એકબીજા સાથે વાત સુધા પણ નથી કરતા. એટલું જ નહીં, એકબીજાને જોઈને બળે છે. એવા લોકો મળવા મુશ્કેલ છે કે જે તેમના પાડોશીને જોઈને પણ ખુશ થતા હોય. આ પણ એટલું જ સાચું છે કે કાંઈ પણ આપણું તથા પારકું માન્યા વિના વ્યવહાર ચાલી શકતો નથી. વ્યક્તિ બહારથી આવીને પોતાના માનેલા મકાનમાં જ જાય છે, કોઈ બીજાના મકાનમાં નથી જતો. અન્ન તથા પૈસા માણસ કમાઈને લાવે છે તો પોતાના ઘરમાં જ લાવી તેમની પત્ની તથા બાળકોને આપે છે. તે રસ્તે વેચતો નથી આવતો. કુટુંબ તથા સમાજની કેટલી વ્યક્તિ માટે મનુષ્યની પોતાની જવાબદારી હોય છે. તે જવાબદારી નિભાવવી એ ખરાબ નથી, પરંતુ માણસ જ્યારે મમતા તથા સ્વાર્થમાં આંધળો થઈ જાય છે
ત્યારે તે પોતાના માનેલા કુટુંબ તથા સ્વાર્થ માટે બીજાના હકનું પણ પડાવી લ્યા છે. તે બીજાનું ધન, જમીન, મકાન તથા બીજી વસ્તુઓ પણ પચાવી, હડપવી તથા તેમના માટે ખબર નહીં કે કેવા કેવા પાપાચારણ કરે છે. અને આ બધાને કારણે તે તેના મનમાં રાગ દેશની સ્થાયી આગ અને સળગાવેલી રાખ છે. ધ્રુગ સ્વાર્થ જૂઠા અહંકારા. સદગુરુ કબીર સાહેબ કહે છે કે અવિવેક પૂર્ણ સ્વાર્થને ધિકાર છે. એવું પણ સાચું છે કે સ્વાર્થ પૂરા સંસારને છે. સ્વાર્થનું કામ કર્યા વિના પણ ચાલતું નથી. ખાવું પીવું, પહેરવું ઓઢવું, આવાસ નિવાસ, ઘણા બધા સ્વાર્થ છે ને, જેની જ્ઞાનીમાં જ્ઞાની વ્યક્તિને પણ જરૂર છે. પરંતુ આ સ્વાર્થ વિવેકપૂર્ણ તથા માનવીય હોવા જોઈએ. મનુષ્યની વચ્ચે વચ્ચે ખાવા માટે રોટલી મૂકવામાં આવે તો તેઓ તે વહેંચીને ખાય છે, અને કૂતરાઓને વચ્ચે જો રોટલી મૂકવામાં આવે તો તેઓ લડીને ખાય છે. જો માણસ પણ લડીને પોતાનો સ્વાર્થ સિદ્ધ કરતો હોય તો એ પશુતા છે. વહેંચીને ખાવું એ માનવતા છે. કૂતરાઓનો સ્વાર્થ તો રોટલી પૂરતો છે, અને ઘણી જગ્યાએ તો જોવા મળે છે ને કે તેઓ પણ એક જગ્યાએ મૂકેલી રોટલી ભેગા થઈને ખાય છે. પરંતુ માણસનો આ સ્વાર્થ જાળની તો કોઈ સીમા જ નથી, અને તે જીવનમાં ક્યાંક ને ક્યાંક તો બીજા સાથે જરૂર લડે જ છે. લડાઈ પણ બે પ્રકારની છે. પોતાના હક માટે લડવું એ ખરાબ નથી, પરંતુ જો તે બીજાના હકને પડાવવા માટે લડતો હોય તો તેને શું કહેવું? સદગુરુ કબીર સાહેબ કહે છે કે આવા નીચ સ્વાર્થને ધિકાર છે, અને ધિકાર છે તે અહંકારને, કે જાણે આની અંદર છુપાયેલો છે. મનુષ્યનો જે આ અહંકાર ઘોર છે કે આ ધન, આ કુટુંબ બધા મારા છે, એવા અહંકારને પણ ધિકાર છે. ફક્ત વ્યવહાર પૂરતા જ પોતાના પારકા માનવા બરાબર છે, નહીં તો કોણ આપણું પારકું? આ બધા તો શરીર રહેતા રહેતા બદલાતા રહે છે તથા નાશ પામે છે, અને શરીર છૂટી ગયા પછી તો પોતાના માનેલા બધા જ પ્રાણી પદાર્થ તેના માટે આકાશ કુસુમ થઈ જશે. જે સંસારમાંથી આપણે આજકાલમાં શરીર છોડી હંમેશા માટે જતું રહેવાનું છે, ત્યાંનો અહંકાર કરવો એ કેટલી ઘોર મૂઢતા છે. પછી એવો અહંકાર કે જેમાં ઘૃણિત સ્વાર્થ જન્મ લે, જેને લીધે આપણે દુષ્કર્મ પર દુષ્કર્મ કરતા જ રહીએ તથા હંમેશા રાગ દેશમાં જ આપણે બળતા રહીએ છીએ. જૂઠી આશા રહી જગ લાગી. લોકોએ સંસારના ભોગોમાં જે સુખ ભોગવવાની આશા રાખી તે ખોટી છે. મૈથુન, મોહ, મમતા, સ્વાદ, ગંધ, સ્પર્શ, શબ્દ, સ્ત્રી, પતિ, પુત્ર, ધન, ભવન, સન્માન વગેરે દ્વારા તૃપ્તિ મેળવવાની આશા ઘોર મૂર્ખતા છે. એક નટ
અને એક ધોબી પડોશમાં રહેતા હતા. બંને ત્યાં એક ગધેડું હતું જેમનામાં મિત્રતા હતી. ધોબી તો સ્વાય ઘરમાં જ રહેતો હતો તથા તળાવમાં જઈ લોકોના કપડાં ધોતો હતો અને નટ મહિનાઓ સુધી ગામે ગામ ફરી તમાશા અને કરામત દેખાડીને ભિક્ષા માંગતો હતો. ક્યારેક પાછો ઘરે આવતો. એકવાર જ્યારે 4 મહિના પછી નટ ઘરે પાછો ફર્યો તો નટ તથા ધોબીનું ગધેડું એકબીજાને ખુશીના અંતરના સમાચાર પૂછવા માંડ્યા. ધોબીના ગધેડાએ નટના ગધેડાને પૂછ્યું, મિત્ર, બહુ દુબળો કેમ છે તું? નટના ગધેડાએ જવાબ આપ્યો, મારો માલિક દિવસ દરમિયાન મને અનેક ગામોમાં ફેરવે છે. તે સવારે તેના ડેરા પરથી નીકળી મારી ઉપર તમાશાનો સામાન લાદી દે છે. એક ગામથી બીજા ગામ જાય છે તથા તમાશા દેખાડીને ભિક્ષા માગે છે. એટલે આખો દિવસ મને કાંઈ ખાવાનું મળતું નથી. સાંજે જ્યારે તે તેના ડેરા પર પાછો ફરે છે ને ત્યારે મને ચરવા માટે એક લાંબી દોરીથી ખીલા સાથે મને બાંધી દે છે. એટલે શું કરું મિત્ર? પેટ ભરાતું નથી, તેથી હું આ દુબળો છું. ધોબીના ગધેડાએ કહ્યું, હું તો ઘરેથી સવારે કપડાનું પોટલું લઈને તળાવ ભણી જાઉં છું ને પોટલું ગબડાવી દઉં છું. મારો માલિક તે તળાવમાં આખો દિવસ કપડાં ધુએ છે અને હું તળાવની આજુબાજુના લીલુંછમ ઘાસ ચરું છું. સાંજે ધોયેલા અને સુકાયેલા કપડાના પોટલાનો ભાર ઊંચકી અને ઘરે આવું છું અને પોટલાને ગબડાવી દઉં છું. પછી આખી રાત નિરાતે હું સૂઈ જાઉં છું. ઘસ ઘટાશ, મારે કાંઈ ટેન્શન નથી. મારે તો આરામ જ આરામ છે. એટલે શરીર મારું હષ્ટપુષ્ટ અને સુખી છું. ભાઈ સાહેબ, તમે પણ નટનો સાથ છોડી દો ને. તમારે ઘણું દુઃખ છે. મારા સ્વામીને ત્યાં આવતા રહ્યો. હું મારા સ્વામીને વિનંતી કરીશ કે મારા મિત્રને તમારી સાથે રાખો. તે રાખી લેશે. આપણે બંને સાથે કામ કરશું અને બહુ મજા આવશે. તારે તો ત્યાં નટન્યા ઘણું દુઃખ છે, તેને છોડી દે. નટના ગધેડાએ કીધું, ના ભાઈ, ના ના ના, હું તારા માલિકને ત્યાં નથી આવતો. કેમ કે નટની સાથે રહેવામાં મને એક મોટા સુખની આશા છે. તે આશાને લીધે અત્યારે હું બધું જ દુઃખ સહન કરતો રહું છું. આ મનુષ્યની નબળાઈ. આ કહેવાનું છે મનુષ્યને કે મનુષ્યને આશા છે. આશામાં બધું દુઃખ સહન કરતો રહે છે. આ ભૌતિક સુખ, ભૌતિક સુખની આશા છે, છતાં ભૌતિકમાં તે દુઃખી જ છે. ધોબીના ગધેડાએ પૂછ્યું, તે કયું સુખ છે ભાઈ? આ ધોબીના ગધેડાને પૂછવામાં આવ્યું અને ધોબીનો ગધેડો આ નટના ગધેડાને પૂછે છે કે ભાઈ,
તું આ બધું દુઃખ તો સહન કરી રહ્યો છે અને તું કહે છે કે મારે તો કંઈક તેની પાછળ સુખનું રહસ્ય છુપાયેલું છે. તો કે તે ક્યું છે? આ નટના ગધેડાએ જવાબ આપ્યો, નટ જ્યારે કોઈ પણ ગામમાં જઈ તેનો તમાશો દેખાડે છે ને, ત્યારે તે ત્યાં જ પાસે એક ખીલામાં મને બાંધી દે છે. તે વાંસના થાંભલામાં દોરી પર બાંધી અને તેના પર તેની જુવાન છોકરીને ચઢાવી તેને તે દોરી પર નચાવે છે. આ નટ પોતાના ખેલના તમાશા આવી રીતે બતાવે છે અને તેને તે કહે છે કે જો પડતી નહીં આ જુવાન છોકરીને આ દોરી પર તે ચઢાવી દે છે અને કહે છે કે જો પડતી નહીં તો તારું લગ્ન પેલા ગધેડા સાથે હું કરી દઈશ. આ છોકરી જુવાનનો પિતા આ જુવાન છોકરીને દોરી પર ચડાવે છે અને નચાવે છે અને તેમને આ મીઠી ધમકી આપે છે કે તું જો આ પબ્લિકને સારો તમાશો બતાવ અને તું દોરી પરથી ન પડતી અને જો હું પડીશ તો તારું લગ્ન આ પેલો આ ગધેડો રહ્યો ને આપણો એની સાથે હું તને પરણાવી દઈશ. હું ત્યાં જ ઊભો રહીને આ બધું દરરોજ સાંભળું છું તથા જોઉં છું અને વિચારું છું કે આ ગાંડી છોકરી કોઈક ના કોઈક દિવસ તો ગબડશે જ. ધોબીના ગધાડાએ હસીને કીધું, ધોબીનો ગધેડો હસીને કીધું કે યાર આમ કહીને તો નટ સમાજના લોકોને મનોરંજન પૂરું પાડે છે. એક તો છોકરી અભ્યાસુ છે, તે ગબડવાની નથી અને કદાચ જો ગબડી જાય અને ઓંચિતાની ગબડી પણ પડે તોય તેનું લગ્ન તારી સાથે તો નહીં જ થાય. આ આશા છોડી દે. આવી આશા સંસારના માણસો રાખે છે. સંસારના ભોગોથી પ્રાણી પદાર્થો તથા માન સન્માન ચિરંતન તથા નિત્ય તૃપ્તિની આશા કરવી તે નટના ગધેડાની આશા જેવી જ છે. મનુષ્ય ભૌતિક સુખની પાછળ ગાંડો ઘેલો થઈ ગયો છે. જુવાન દીકરીઓ આજે ફેશનમાં ગાંડી થઈ રહી છે. પિક્ચરના કપડાં જે તો એક કલ્પિત ચરિત્ર છે, ચિત્ર છે, તે આ સમાજમાં ન શોભે આવી ફેશનનું શરમજનક. અને આ મનુષ્ય જેન્સો વ્યસનમાં ફસાઈ રહ્યો છે, દીકરીઓ ફેશનમાં ફસાઈ રહી છે. જો આ ગધેડા જેવી વાત અહીંયા છે. આ વાત મનુષ્યને કહેવામાં આવી છે આ સંસારના. એટલે સદગુરુ કબીર સાહેબ કહે છે કે જૂઠી આસ રહી જગી લાગી, જગતના ભોગો દ્વારા તૃપ્તિની આશા રાખવી એ તો ખોટી અવધારણા છે. ઇન હતે ભાગી બહુરી પૂની આગી. આ ચરણમાં એક સૂક્ષ્મ દિશા માટે વ્યંજના છે. એટલે સદગુરુ કબીર સાહેબ કહે છે કે કેટલાય એવા લોકો હોય છે કે સંસારના ભોગો છોડી દે છે ત્યાં સુધી કે ઘર કુટુંબમાંથી ભાગીને સાધુ સંન્યાસી થઈ જાય છે. આપણે ઘણી જગ્યાએ જોઈ છીએ ને. પરંતુ જો તેઓ સાધુ સંન્યાસી, મુલ્લા, પંડિત, જ્ઞાની, યોગી
વગેરેનો ધાર્મિક આધ્યાત્મિક જામો ચંચળો પેરી અને સાંપ્રદાયિકતાની આગમાં બળતા રહીએ તો વાત તો ફરી ફરીને ત્યાં જ આવીને ઊભી રહી. સંસારમાં ભોગોના ખોટા સ્વાર્થના લીધે રાગ દેશમાં બળી રહ્યા હતા અને અહીં ધાર્મિક નામ રાખી ધર્મ તથા ઈશ્વરના નામે સાંપ્રદાયિકતાની આગમાં બળી રહેવું. અહીં પોતાના દેવ, પોતાના ઈશ્વર, પોતાના આચાર્ય, પોતાના ખલીફા, પોતાનો ધર્મ, પોતાના ચેલા, પોતાના અનુગામી, પોતાનો પ્રચાર, પોતાના સંપ્રદાય, પોતાનો મજહબ વગેરેની ઓથ લઈ જો રાગ દેશમાં બળતા હો તો વાતો તેની તેજ થઈને ભૌતિકતાથી હટી આધ્યાત્મિક દિશા તરફ વધવાનું પરિણામ ખરેખર ક્ષમતા તથા શાંતિની પ્રાપ્તિ જ હોવી જોઈએ ને. જેહી હિત કે રાખે હું સબ લોઈ, સો શયન બાંચા નહીં કોઈ. માણસ તેનું કલ્યાણ સમજીને સંસારિક પ્રાણી પદાર્થોમાં તેની આસક્તિ બનાવે છે અને તે ભૂલવંશ સાંપ્રદાયિક ભાવનાઓ તથા ધાર્મિક જડતા પણ પોતાના કલ્યાણ માટે તેને ગળે વળગી રહે છે અને એ બધી વાતો તે પોતાની હોશિયારી સમજે છે. તે પોતાને બહુ શાણો માને છે, પરંતુ આવી વાતો જે પોતાને જેટલા શાણા સમજે છે તે એટલા જ વધુ મૂઢો હોય છે. રાગદેશ કરવામાં, બીજાને મૂર્ખ બનાવી પોતાનું કામ સાધી લેવામાં તથા સંસારના રાગ રંગમાં પોતાને મહાન માનનારા પતનથી બચી શકતા નથી. અવળી બુદ્ધિ અને અવળી ચાલ રમવામાં પોતાને સમજદારી માનવી એ તો ઘોર અજ્ઞાન અને પતનનો રસ્તો જ છે. આપું આપું ચેતે નહીં, કહો તો રૂસવા હોય. માણસ મોહ માયાની ઊંઘમાંથી જાતે જાગતો નથી, તેને જગાડો તો ખીજાઈ જાય છે. જ્યાં પ્રબળ આસક્તિ થઈ જાય ત્યાં દોષ દર્શાવવામાં આવે તો માણસ બાયો ચડાવે છે. તું મને શિખામણ આપે છે. અહંકાર, શેનું અહંકાર છે ભાઈ? એમને છે આ રૂપિયા, ધન, ગાડી, બંગલા, હીરા જવેરાત અને એમની ખુરશીઓ, ફેક્ટરીઓ, દુકાનો, જમીન જાયદાદ, આનું એને અભિમાન છે. તે કોઈનું માનતો નથી અને બાયો ચડાવે છે. અરે ભાઈ, તું જો, બીડી, સિગારેટ, તમાકુ, ગાંજો, દારૂ, માંસ જેવા તુચ્છ દુર્વ્યસન તજવા માટે વિનંતી કરવામાં આવે છે તો કેટલાક લોકો નારાજ થઈ જાય છે. તેઓ કહે છે કે અમે બીડી સિગારેટ છોડી દઈએ તો તમે અન્ન છોડી શકો ખરા? સામો સવાલ કરે છે ભાઈ. ચોખ્ખી વાત છે ને કે અન્ન છોડી શકાતું તો નથી જ, પરંતુ નશીલા પદાર્થ છોડી દેવામાં આવે તો દરેક રીતે હિત જ છે. એમાં ખોટું શું કીધું? ભલે સાંસારિક પ્રાણી પદાર્થો વિશે હોય કે પછી ધાર્મિક તથા આધ્યાત્મિક જડ માન્યતા વિશે હોય, ક્યાંક ક્યાંક પણ જો માણસની આસક્તિ થઈ જાય તો તેને છોડવું અઘરું થઈ પડે છે. કહેવાનો મતલબ કે મનુષ્યને કોઈ ખરાબ વ્યસન થઈ ગયા અને તેને છોડવા એ પણ મુશ્કેલી ભર્યું કામ છે. એ તો કોઈક વિરલા પુરુષ છોડી શકે છે. અને જો કોઈ તેની ખામી જણાવી તેનાથી મુક્ત થવાની સલાહ આપે તો તેને સાંભળવા પણ નથી માગતા.
જે વ્યક્તિ પોતાનામાં પોતે વિવેક જગાડતી નથી અને બીજાના સારા નિદર્શનને પણ સ્વીકારતી નથી, તેનું કલ્યાણ કેવી રીતે થાય ભાઈ? કહીએ કબીર, જો આપું ન જાગે, નિરાશથી અસ્તિ ન હોય. સદગુરુ કબીર સાહેબ કહે છે કે જે વ્યક્તિ પોતે સાવચેત નથી થતી, સાવચેત કરવા છતાં તે અહંકારમાં માનતી નથી, જો તે પોતાની આંખો નથી ખોલતી અને ખોટા મોહ તથા માન્યતાઓને જ વળગેલી રહેલી હોય, તો શું ખોટી વાતો સાચી થઈ શકશે? પ્રશ્ન એ છે. કદી નહીં થાય. જો માણસ સાંસારિક ભોગો, પ્રાણીઓ તથા પદાર્થોમાં હઠપૂર્વક આસક્ત જ રહે, તો શું તે તેની સાથે આવશે ખરા? ભૌતિક સુખ, ગમે તેટલી સંપત્તિ ભેગી કરે, તો શું તે મર્યા પછી તેની સાથે આવશે ખરી? જે લોકો સાંસારિક માયામોહ તથા રાગ રંગમાં તેમની બહુ મોટી સમજદારી બતાવે છે, આ મનુષ્યને ખબર નથી કે તારી પાસે ગમે તેટલા રાગ રંગ હોય, ગમે તેટલી સંપત્તિ હોય, તો તેનાથી તું સુખી નહીં થા. સાચા જ્ઞાનની જરૂર છે ભાઈ તારે, એ ભેગું કર. અને તેઓને એ બધાનો ખૂબ અહંકાર છે, તેથી તેઓ તેમના વિરુદ્ધ કાંઈ પણ સાંભળવા જ નથી માગતા, બસ અહંકાર ભર્યો છે. એલા ભાઈ, અહંકાર તો રાવણ પાસે હતો, એટલો તો તારી પાસે શું છે? તું એની પાસે તણખલા સમાન નથી, તો તું આ અહંકાર છોડને ભાઈ, છોડ અહંકાર છોડ. આવું કબીર સાહેબ રોઈ એને કહી રહ્યા છે કે અહંકાર છોડ. આ મનુષ્ય આ સંસારનો અહંકાર નથી છોડતો, એની જ રીતે આ પ્રેમમાં તડફડિયા મારે છે. જેમ માછલીને પાણી બહાર કાઢવામાં આવે છે, એમ અજ્ઞાનિત મનુષ્યની દશા આવી જ થાય છે. તો શું આ રીતે તેમનો મોહ કરવાથી તે બધી માયાવી વસ્તુઓ આ જીવ માટે કલ્યાણદાયક થશે? નહીં થાય ભાઈ, નહીં થાય. અસત્ય વસ્તુઓમાં મોહ કરી લેવાથી તે સત્ય નથી થઈ જતી. આવી જ રીતે ધર્મ તથા આધ્યાત્મના નામે માણસોએ જેટલા અંધવિશ્વાસ, પાખંડ તથા પ્રતિગામી વિચાર પાડી રાખ્યા છે ને, તેની તેમાં જડતા હોવાને કારણે તે બધા સત્ય તથા માનવ માટે કલ્યાણકારી ન હોઈ શકે. એટલા માટે આપણે બરાબર સમજી લેવું જોઈએ કે સંસારના ભલે સ્થૂળ પદાર્થ હોય કે પ્રાણી હોય કે મનની અવધારણાઓ, એમાં રાગ કરીને આપણે જાતે બંધાઈ જઈએ છીએ. એના રાગથી છૂટીને આપણે આપણા સ્વરૂપમાં પ્રતિષ્ઠિત થઈ કૃતાર્થ થઈ જઈએ છીએ. પણ જીવનું સર્ચ લક્ષ્ય સ્વરૂપ પરિસ્થિતિ છે. સ્વરૂપ પરિસ્થિતિ બનાવો, એના માટે આપણે જો જાગૃત રહેવું જ જોઈએ ને, તો જ આપણો ઉદ્ધાર થશે.